गोटे ख्रीष्टियान दल अच्छा जहाँ को अनेक लोक ख्रीष्टियान कल्ट बा भंड ख्रीष्टीय दल बोली कहती जो माने कि सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट नाम परिचित। आम ओडिशा रे एमानकु शनिबारिया दल बोली कहती। एमानक मतरे मंडली उपासना रविवार दिन रे नुहे बरं शनिवार दिन जहाँकि विश्राम बार अटे से दिन करने उचित एवं सप्ताहर सप्तम दिन जहाँकि द सेवेन्थ डे ऑफ द वीक अटे सही दिन ही मंडली उपासना करने उचित बोली दाबी करिथांती। तेणुकरी एही दलर नाम सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट अटे। एही दलर आरंभ किपरि होइथिला? एही दलर आरंभ होइथिला जड़े बाप्टिस्ट प्रचारक विलियम मिलर द्वारा। तांको नाम अनुसार एही दल को मिले राइट्स बोली मध्य कुहा जाउथिला। 1800 ख्रीष्टाब्द आड़क नॉर्थ अमेरिका रे जीशु ख्रीष्टंकर आगमन को नहीं अनेक लोक आशा करुथिले। तेणुकरी 1800 ख्रीष्टाब्द रे एही एडवेंटिस्ट दलर आरंभ होइथिला। जीशु ख्रीष्टंकर आगमन को एडवेंट को से माने अपेक्षा करुथिले। तेणुकरी एही दलर नाम होइथिला एडवेंटिस्ट। 1833 मसीह विलियम मिलर जीशु ख्रीष्टंको आगमन 1843 रु 44 मसीहा मध्य हेबो बोली भविष्यतवाणी सबू कहिथिले। से प्रथमे 21 मार्च 1844 मसीह जीशुंकर आगमन हेबो बोली कहिथिले, जहाँकि असफल होइथिला। एवं परे अक्टोबर 22 तारीख 1844 मसीह जीशु ख्रीष्टंकर आगमन हेबो बोली कहिथिले एवं समस्त लोक जीशु ख्रीष्टंकर आगमनर अपेक्षारे थिले। किंतु सही दिन मध्य जीशु ख्रीष्टंकर आगमन होई नथिला एवं तांको भविष्यतवाणी सबू मिथ्या बोली प्रमाणित हैला। एही विफलता परे एही मिथ्या भविष्यत वक्ता विलियम मिलरंको दल भांगी गला। एही घटना को द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट एक बड़ नैराश्यजनक घटना बोली कुहागला। किंतु एही घटना परे आउ जणे मिस्टर हिराम एडसन दाबी कले जे विलियम मिलर तारीख तो ठीक भविष्यतवाणी करी कही अछंती, किंतु से जीशु ख्रीष्टंकर आगमन केउ स्थान को हेबो सही स्थान रो एड्रेस भूल कहिले। वास्तव रे एही एडसन को दाबी अनुसार जीशु ख्रीष्ट पृथ्वी को से आगमन करी नाहांती, बरं से स्वर्गर अन्य एक स्थान को गमन करी अछंती। एवं एही सबु विषय प्रभावित करिथिला केतेक भविष्यत वक्ता मानंकु, केतेक युवक एवं युवती मानंकु। मिस्टर जोसेफ बेट्स, जेम्स व्हाइट और एलेन जी व्हाइट एमाने प्रभावित होइथिले ए प्रकार भविष्यतवाणी सबू शुणिकी, जो माने कि शेष रे सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट दलर प्रतिष्ठा करिथिले। मिथ्या भविष्यत वक्ता विलियम मिलरंको परे एलेन जी व्हाइट होउछंती सही भविष्यत वक्त्री जे कि एही दल को आगेई नैथिले, एही दलर प्रतिष्ठाता रूपे सुपरिचित होइथिले। एही एलेन जी व्हाइट से 17 वर्ष बयसरु ही भविष्यतवाणी सबू कहिबाको आरंभ करिथिले एवं से भिन्न भिन्न अनेक दर्शन सबू देखिबाको लागिले। प्राय 2000 रु ऊर्ध्व भविष्यतवाणी से कहिथिले। एही एलेन जी व्हाइट ही विश्राम बार पालन करिबा ख्रीष्टियान मानंको निमंते एक मुख्य एवं प्राथमिक विषय अटे बोली से भविष्यतवाणी करी कहिथिले एवं शनिवार दिन विश्राम बार पालन करने निमंते आरंभ करथिले। एही सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट दलर 28 गोटी फंडामेंटल बिलीफ्स प्राथमिक विश्वास सबू तांकर वेबसाइट रे ऑफिशियल वेबसाइट रे देखिबाको मिले। आसंतु एही सेवेन्थ डे एडवेंटिस्ट दलर शिक्षा सबू को आम्भे माने बाइबल सहित परीक्षा करी से सबू को निरीक्षण करिबा। एही दलर अनेक शिक्षा गुड़िक रही अछि जहाँ सब बाइबल सहित सहमत अटे, जेपरिक बाइबल ईश्वरंको प्रेरण द्वारा लिखित पुस्तक अटे, परमेश्वर त्रिएक अटंती, जीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती, जीशु आम्भमानंको पाप निमंते मृत्युवरण कले एवं तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित होइथिले एवं गोटिए दिन जीशु ख्रीष्टंकर आगमन मध्य हेबो। एही सबु विषय एही दलर लोक माने विश्वास करिथांती। किंतु
ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯେଉଁ ସବୁକି ବାଇବଲ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ବାଇବଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରିଦେଲା ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସବୁକି ବାଇବଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 1, ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଯାହାକୁ ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଦ ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକମାତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାନୁଆଲରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଲେଖା ସବୁ ଡିଭାଇନଲି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ, ଯେପରିକି 2 ତିମୋଥୀ 3:16 ଏବଂ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ କେବଳ ବାଇବେଲର ଏହି 66ଟି ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଏବଂ ବାଇବେଲର ଲେଖକମାନେ ହିଁ ଡିଭାଇନଲି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହୋଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଡିଭାଇନଲି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଦ ସାବାଥ, ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନ। ଏହି ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ରବିବାର ଦିନରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶନିବାର ଦିନକୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକର ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମଶାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 10 ଆଜ୍ଞାର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ତାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଏମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ବିଶ୍ରାମ ବାର ଶନିବାର ଦିନ ପାଳନ ନ କରେ ତେବେ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନବିବ୍ଲିକାଲ ଅଟେ। କାରଣ ରୋମିଓ 14 ପର୍ବର 5 ପଦ ପୁଣି କଲୋସ୍ୟ 2 ପର୍ବର 16 ଏବଂ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଚୁକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାପ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ରବିବାର ଦିନ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 3, ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରବିବାର ଉପାସନା ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ବିଷ୍ଟ ବା ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ସପ୍ତାହର 7ମ ଦିନ ଶନିବାର ଦିନକୁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ୱାର୍ସିପ୍ ରବିବାର ଉପାସନା, ଯାହାକି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅଟେ, ଏହି ରବିବାର ଦିନ ଉପାସନା କରିବା ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ବିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବର 16 ଏବଂ 18 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ପଶୁର ଚିହ୍ନ 666 ଅଟେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନବିବ୍ଲିକାଲ ଅଟେ। ବାଇବଲ ରବିବାର ଉପାସନାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ବିଷ୍ଟ ବା ପଶୁର ଚିହ୍ନ ବା 666 ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4, ସୋଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ବା ଆତ୍ମାର ସୁପ୍ତ ବା ଅଚେତ ସ୍ଥିତି। ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଅଚେତ ସ୍ଥିତି ବା ଅନକନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଦାବି ଅନ୍ୟ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ଜିହୋଭାସ୍ ୱିଟନେସେସ୍। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ପଦଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଯାହା ସବୁ ଏହି ଦାବିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବର 9ରୁ 10 ପଦ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା,
ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଇ କହୁଥିଲେ, ହେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେ ବିଚାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ନ ନେବ। ଅତଏବ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଚେତା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସୋଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଇଜ୍ ଅନବିବ୍ଲିକାଲ୍। ନମ୍ବର 5 ଏନହାଇଲେସନାନିଜମ୍। ଏହି ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପାପୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ ନର୍କକୁ ଯାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବା ପାପୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ଜିହୋଭାସ୍ ୱିଟନେସେସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ବୋଲି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ବାଇବଲରେ ଏପରି ଅନେକ ପଦ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଏକ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥାନ ନର୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 6 ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ। ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ 1844 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆଉ ବିଚାର କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବିଷୟ ବାଇବେଲ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶ କରି ନଥାଏ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ 1844 ମସିହାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଜମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସେହି ଫଲ୍ସ ପ୍ରଫେଟ୍ ୱିଲିୟମ ମିଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ନୂଆ ଉପାୟର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବାଇବେଲରେ ଏହି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଭ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ସମାପନ କରାଯାଇଥିବା ବଳିଦାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛି। ଏହା ଏକାଥରକେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 7 ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡ଼ଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବର 9ରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେହି ସ୍କେପ୍ ଗଟ୍ ବା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ହେଉଛି ଶୈତାନ ବୋଲି ଏମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅନୁସାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିବା ସମୟରେ ଶୈତାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ବା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ରୂପେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପାପକୁ ବହନ କରିବ। ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାନ ସବୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଶୈତାନ ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଷୟ ଅଟେ, କାରଣ ଶୈତାନ ଯଦି ଜଗତର ପାପ ବହନ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସାରା ଜଗତ ନିମନ୍ତେ एकमात्र प्रायश्चित बलि स्वरूप अटंती, शैतान नुहे।
ଅତଏବ ଏହି ଶୈତାନ ଏକ ସ୍କେପ୍ ଗଟ୍ ବା ପାପାର୍ଥକ ବଳି ନୁହେଁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ନମ୍ବର 8 ଡାଇଟେରୀ ଲସ୍ ବା ହେଲ୍ଥ ରୁଲ୍ସ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ। ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସମୂହ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମର ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 14 ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚୀ ଏବଂ ଅସୂଚୀ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ସବୁ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଶାକାହାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଅନେକ ଏହି ଦଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ଅଟନ୍ତି। ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମନା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦାବି କରନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ଓ ଅସୂଚୀ ଜୀବକୁ ବାଛି ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖାଇବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସୂଚୀ କି ଅସୂଚୀ ବୋଲି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର 3-5 ପଦ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ବା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାଇବଲରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ୱିଲିୟମ୍ ମିଲର ପୁଣି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍, ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ହେଲା ଯେପରିକି 1844 ମସିହାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ବାଇବେଲ କୁହେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଦିନ ବା ସେହି ସମୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏହି ୱିଲିୟମ୍ ମିଲର କି ପ୍ରକାରେ ଜାଣିପାରିବ? ସେହିପରି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦର୍ଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ବ୍ୟାପିଯିବ ବୋଲି, ଯାହାକି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ କରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ସେଭେନ୍ଥ ଡେ ଆଡଭେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଏପରି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ବାଇବେଲର ବିପରୀତ ଅଟେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ସବୁ ଥିଲା 9 ଗୋଟି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ବାଇବେଲର ବିରୋଧାଭାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାମାନେ ଯେପରିକି ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍, ୱିଲିୟମ୍ ମିଲର, ଏମାନେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସବୁ କହିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ବେରୋୟାର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ବିପରୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କର ଭାବବାଣୀକୁ ବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ଦର୍ଶନକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ସବୁରୁ ସତର୍କ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଥକ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।